होवे, कोई रब की रजा च चल रहा होवे, उसकी बख्शिश तो बगैर नहीं ये कुछ हो सकता है। तो महाराज ने यही बचन कहे भी करतार जी तुसीं सारा कुछ करने वाले हो, ज्यों भावे त्यों राग को हर नाम मिले अचार, उन्होंने नाम भी मिलते, उन्होंने धार्मिक रस्म के भावे कोई धार्मिक बन के जिਉਂਦਾ ये तेरी बख्शिश बनती है। ज्यों भावे त्यों राग हर प्रभ तेरे आ, बस वो शब्द मेल खाते भी तेरे ही है। ज्यों भावे त्यों राग लै हम शरण प्रभ आए राम राजे, ਅਸੀਂ तेरी शरण च पए, ਹੁਣ अगला जीवन किवें जिउणा तू बख्शिश ਵਰਤਾਉਣਾ काज। विश्राम दे के महाराज कहते ਹਨ आपे हीरा निर्मला आपे रंग मजीठ। वाहिगुरु तू आप ही पवित्र हीरा है, निर्मल हीरा है, हीरा नाम है। ते आपे रंग मजीठ पक्का रंग, नाम का रंग, ये जिन्हों चढ़ जाता मजीठ का रंग, रंग भी चढ़ाने वाला तू है, ते नाम रूपी हीरा भी तू ही है। बहुत वचन गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर है, नाम भी सारिया तो कीमती है। सालसराय जोड़ी महाराज ने यही कहा भी ये लाल साडियां नज़रां च बहुता कीमती नहीं है, नाम सब तो वध कीमती है। ना लालों की परख छड्ड के तू नाम को व्याजना कर। महाराज ने सालसराय जोड़ी में यही वचन किया। तो महाराज कहते पक्का रंग मजीठदा, जिन्हों नाम का रंग चढ़ जाता है, तो सब तो कीमती हीरा नाम है, जिसकी सुरत च टिक जाता है। आपे मोती उजलो आपे भगत बसीठ। वो आप ही वाहिगुरु उजला मोती है, तो आप ही भगत बसीठ। बसीठ कहते हैं विचोले को, हर दरगह का बसीठ आप शब्द बहुत बारी पढ़िया, विछड़िया मेले प्रभु। इतने महाराज कहते तू आप ही उजला मोती है, तो भगतां दा विचोला तू आप ही है। भगतां दा मिलाप तू रब दे नाल आप विच खड़ के कराउणा है। गुरु साहिब जी ने कहा, बड़े प्यारे वचन ने भी सारी तेरी खेड वरत रही है, जिन्हों तू उच्ची सुरत वाला बनाना है, तेरी बख्शिश वरतती है। जिन्हों नाम दे देना तेरी दात है, जिन्हों तू नाम का रंग चढ़ा देना तेरी बख्शिश है। किसी को धर्मी बना देना तेरी बख्शिश है। अपने हुक्म च लै आना तेरी रहमत है। वाहिगुरु जी तुसीं हीरे उजले मोती हो, तो आप ही भगतां नूं मिलाउण वाले विचोले हो। गुर कै शब्द सलाहना घट घट डीठ अडीठ। जिहड़े गुरु के शब्द द्वारा वाहिगुरु की सिफत सलाह नाल जुड़ते हैं ना, वो घट घट डीठ अडीठ। डीठ वेखना, अडीठ वो निर्गुण है, वो सदगुण है, वो नहीं भी है। ये गुरु के शब्द राही सानू पता लगता है। वो सारियां च रमिया, वो हाजिर नाजिर भी है। जिहड़ा वेख सकदा उहदे वास्ते हाजिर नाजिर, जिहदे कोले ज्ञान नहीं सोच ही नहीं उहदे वास्ते वो है भी नहीं है। महाराज कहते वो डीठ भी है, वेखण च भी आउंदा, वेखण च नहीं भी आउंदा है। वो सदगुण सारियां च है, वो निर्गुण है, निर्लेप भी है सारियां तो जी। आपे सागर मोह था आपे पार अपार। वो आप ही सागर समुंदर है, ते आप ही जहाज है। आपे पार उपार, पार का अर्थ है उरला पासा, अपार का अर्थ है परला पासा। सागर भी आप है, जहाज भी आप है, तो बिठा के उरले पासे तो पारले पासे तक ले जाने वाला भी आप है। संसार समुद्र की इतने गल है। असी भाव सागर तो पार हो जाइए, उसकी बख्शिश है। वाहिगुरु नाम जहाज से चढ़ के असी पार हो सकते हैं। सागर की समझ किसी को आ जाए, जहाज की समझ आ जाए, उपर बैठ जाए, इस पासे तो संसार के दूसरे पासे चला जाए, भाव के रब विच समा जाए, उसकी बख्शिश वरती है। साची बाट सो जान तू शब्द लावण हार। ये वाट का अर्थ रस्ता, सच्चा रस्ता भी तू ही है, सुजाड़ भी तू है, भी रस्ते तू दसन वाला, तो शब्द नाल जोड़ के फिर लगाउण वाला भी तू है। बड़े प्यारे बोल ने, रस्ता भी तू है, तो रस्ते बारे जानकारी देने वाला भी तू है।
ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਬਾਹ ਪਕੜ ਗੁਰ ਕਾਢਿਆ ਸੋਈ ਉਤਰਿਆ ਭਾਰ ਬਾਹਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰ ਕੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੇ ਜੂਨੀਆਂ ਚੋਂ ਤੂੰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਫਿਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਨੇ ਡਰਿਆ ਡਰ ਜਾਣੀਐ ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਡਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਾਰ। ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਨੇ ਡਰਿਆ ਡਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬੇਪਰਵਾਹ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਚ ਰਹਿ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬਾਂਹ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਚ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੱਬ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਾਰ ਹੈ, ਨੇ ਡਰਿਆ ਡਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਛਿੜ ਚ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਥਿਰ ਕਰਦਾ ਦੇਖੀਐ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਥਿਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਤੇ ਸਦਾ ਟਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਲੁਕਾਈ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਿਰ ਅੰਕੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੱਢਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਜਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਾ, ਸਥਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਮਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ ਪਰੂ ਆਜ ਕੈ। ਜਿਹਦੀ ਉਪਜ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ। ਰੱਬ ਨਾ ਆਇਆ ਨਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਆਪੇ ਨਿਰਮਲ ਏਕ ਤੂੰ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਧੰਦਾ ਪਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਧੰਦੇ ਪਾਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਤਬਾ ਨਹੀਂ ਧੰਦੇ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਸਥਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸਾਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਉ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀਐ ਸਾਚ ਰਤੇ ਗੁਰ ਵਾਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੀਉ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਚ ਰਤੇ ਗੁਰ ਵਾਕ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਪੋ ਸਿਮਰੋ। ਜਿੱਦਣ ਮਨੁੱਖ ਸਿਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ? ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ।
ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਿਤ ਤਨ ਮੈਲ ਨਾ ਲਗਾਈ, ਸੱਚ ਘਰ ਜਿਸ ਉਹ ਤਾਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਕਦਾਰ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਿਤ ਤਨ ਮੈਲ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਚੱਪੜਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਘਰ 'ਚ ਸੇ ਟੇਕੇ ਨੇ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਬੰਦਾ ਘਰ ਤਾਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਜੋ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਰ ਕਰੇ ਸੱਚ ਪਾਈਐ, ਬਿਨ ਲਾਭੈ ਕਿਆ ਸਾਖ। ਜੋ ਮੇਦ ਪਰੀ ਨਦਰ ਕਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵੇਣ ਨਾਵੇ ਕਿਆ ਸਾਖ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀ। ਸਾਖ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਬਣਾਓ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਗਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਗੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀ। ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ, ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਜੁਗ ਚਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਉਹ ਹੀ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਚਾਰੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਉਹ ਹੀ ਸੁਖ ਮਾਨਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਯੁਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੁਖੀ? ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ। ਦੁਆਪਰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਸੁਖੀ ਹੈ? ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਧਨ ਉਸ ਜਨਮਾਂ। ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਧਨ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਸਫਲ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਸੁਖੀ ਵੀ ਉਹ। ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖੀ ਸਨ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿ ਹੁਣ ਕਲਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਉਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਦਸਨਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਸੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਸੱਚ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਗ ਮਹਿ ਲਾਹਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲਾਹਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਗ ਮੈਂ ਲਾਹਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਤੇ ਲਾਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਲਾਹਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਓ, ਬਣਜ ਕਰੋ ਬਣ ਜਾਰਿਓ, ਵਖਰ ਲਿਓ ਸੰਭਾਲ, ਤੈਸੀ ਵਸਤੂ ਵਸਾਈ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਲਿਵ ਹੈ ਨਾਲ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਪਿਆ ਨਾਮ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਹਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਵਿਆਪਾਰੀ, ਹੀਰਾ ਹਾਥ ਚੜਿਆ ਨਿਰਮੋਲ, ਕਿ ਛੂਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਜਪੇਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਵੀ ਗਵਾ ਕੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਆਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਫਾ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਾ, ਮਨਮੁਖ ਉੱਜੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਚੋ ਵਖਰ ਲਾਦੀਐ, ਲਾਭ ਸਦਾ ਸੱਚ ਰਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਖਰ ਨੂੰ ਲੱਦੋ, ਲਾਭ ਸਦਾ ਸੱਚ ਰਾਸ। ਆ ਰਾਹਦਾਰੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਰਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ, ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਵਖਰ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਦ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਨਾਮ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਨਾਮ ਕਤਲ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਚੇ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਾਈ ਭਗਤ ਸੱਚੀ ਅਰਦਾਸ। ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਭਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਫਿਰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਚੀ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸੀ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਦ ਸਿਉ ਦੇਖਾ ਨਿਬੜੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪਤ ਸਿਉ ਦੇਖਾ ਨਿਬੜੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਰੀਰ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ ਵੀ ਝੁਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪਿਆ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਤ ਸਿਉ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜਦਾ ਹੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਕੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। 100 ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਰਖਰੂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਚਾ ਉੱਚੋ ਆਖੀਐ ਕਹੋ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਖਦੇ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਏ, ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਉੱਚੋ ਉੱਚਾ ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਹੋ ਕੀ ਕਹੀਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਭਾਈ ਰੱਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਰੱਬ ਐਡਾ ਕੋਈ, ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਏਕ ਤੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆ ਦਿਖਾਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦੇ ਰੱਬ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤਹਿ ਏਕ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆ ਦਿਖਾਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਮਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਰੀਰ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਮਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜੋ ਸਭ ਮੈਂ ਏਕ ਖੁਦਾਏ ਕਹਿ ਕਹੋ ਤੋ ਕਿਉਂ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਛੁਰੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਰਾ ਬੈਠਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਕੜੇ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਝੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਨਿਰੰਤਰ ਜੋਤ ਉਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਦਿਸਦਾ, ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ। ਇਹ ਜੋਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੀ ਤੇ ਜੋਤ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਛਲੀ ਜਾਲ ਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਰ ਖਾਰਾ ਅਸਗਾਹੋ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੈਸੇ ਮੌਤ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਛਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਛਿਆਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਲ ਸੁੱਟਦੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛੀ ਜਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਲ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਸਾਧ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਾਰਾ ਸਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੱਛੀ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਕੁੰਡੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਛਿਆਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਮੱਛੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉਸ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮਛਿਆਰਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਜਾਲ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਲ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਵੀ ਇਹ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਮਤ ਸਿਆਣੀ ਸੋਹਣੀ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੋ ਬੇਸਾਹੋ। ਮੱਛੀ ਅੱਤ ਦੀ ਸਿਆਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਮਕੀਲਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮੱਛੀ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਸਕਿਨ ਬਹੁਤ ਚਮਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਠੰਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੱਛੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਤ ਸਿਆਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਭ ਜਾਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਸਾ ਕਰ ਬੈਠੀ। ਜਾਲ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਜਾਲ ਤੇ ਵਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸਿਆਣੀ ਮੱਛੀ ਨੇ। ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਪਕੜੀ, ਕਾਲ ਨਾ ਟਲੈ ਸਿਰਾਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਪਕੜੀ ਗਈ, ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਪਕੜੀ, ਕਾਲ ਨਾ ਟਲੈ ਸਿਰਾਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮੌਤ, ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ, ਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਮੌਤ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਛਿਆਰਾ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੱਜ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ਼ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਨੇ ਜਾਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਾਲ ਨਾ ਟਲੇ ਸਿਰਾਓ, ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਤ ਆ ਜਿਓ ਕਦੇ ਟਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾ ਆਮਸੀ, ਸਭ ਦਰਵਾਜੇ ਭੰਨ। ਭਾਈ ਏ ਇਉ ਸਿਰ ਜਾਣੋ ਕਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਇਉਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਉ ਮੱਛੀ ਤਿਉ ਮਾਨਸਾ, ਪਵੈ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਮਛਿਆਰੇ ਨੇ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਜਾਲ ਅਚਿੰਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਜਾਲ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਜੋ ਮਨ ਚੇਤਨਾ ਚੇਤੇ ਸਾਧ ਸੋ ਗਾਲੇ, ਰੱਬ ਕੀਆਂ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ। ਅਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਲ 'ਚ ਪਕੜੀਆਂ ਜਾਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਫਲਾਣੇ ਸਮੇਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਜਾਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮਛਿਆਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਜਗ ਬਾਟੋ ਕਾਲ ਕੋ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਾਲ ਅਪਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਰਤੇ ਵਸ ਹੈ ਜਿਨ ਕਲ ਰੱਖੀ ਕਾਰ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਵਰਤਦਾ ਨਾਨਕ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨ ਸਜੀ। ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੇਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਨ ਗੁਰ ਕਾਲ ਬਾਹਰ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ।
ਉਹ ਮਰਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ। ਆਹੀ ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਆਉਣੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਕਾਲ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਰਤੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਦੁਬਦਾ ਛੋੜ ਵਿਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਗਏ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਿਨ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰ ਨੇ ਦਰ ਸੱਚੈ ਸਚਿਆਰ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਚਿਆਰ ਨਿਬੜੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੈ ਜਜਮਾਲਿਆ, ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਏ ਨੂੰ ਕੂੜਿਆਰ, ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜ਼ਕ ਚਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ। ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਐ। ਸਚਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜਾ ਨੂੰ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਨਿਬੜਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਮਨੁੱਖ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠ। ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਕੂੜ ਕੁੜਿਆਰੀ ਜਾਏ ਰਲੇ। ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈ ਅੰਨ ਸੋਟੇ ਕੋਟੇ ਸੁੱਟੀਏ ਬਾਅਦ। ਜਿਹੜੇ ਖਰੇ ਬਣ ਕੇ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨੇ ਕੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਚਾਲੇ ਜਿਉ ਪੰਖੀਆਂ ਜਾਨੇ ਬੰਦਕ ਹਾਥ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਸਚਾਨਾ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀ ਬਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਬਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਂ ਜਾਲ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਸਚਾਨਾ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਚਾਨੇ ਜਿਉਂ ਪੰਖੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੀ ਬਦਕ ਹਾਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਦਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਰੇ ਰੱਖੇ ਸੇ ਉਪਰੇ ਹੋਰ ਪਾਥੇ ਚੋਗੇ ਸਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਉੱਪਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਚੋਗੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚੋਗਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੜਨਾ, ਚੋਗਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਛੀ ਲਾਲਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾਲ ਸੁੱਟਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਣਗੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਚੋਗੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪੇ ਫਸਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਮਰਨਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡਦਾ ਨਾ, ਪਕੜ ਲਗਾ, ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਮਾਸ ਪਸਾਉਂਦਾ, ਮੱਛੀ ਉਹਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਪਕੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਉਹ ਲਾਲਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨ ਲਾਵੇ ਚੁਣ ਸੁਟੀਐ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਨਾ ਜੋਨੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਸੱਚੋ ਸੱਚਾ ਆਖੀਐ ਸੱਚੇ ਸੱਚਾ ਥਾਨ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਜਪਣਾ, ਤੇ ਸੱਚਾ ਥਾਨ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੀਏ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਮਨ ਸੱਚ ਧਿਆਨ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸੱਚੇ ਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਨ ਮੁਖ ਸੋਚੇ ਜਾਣੀਐ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨਾ ਗਿਆਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਾ, ਉਹ ਮਨ ਤੇ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸੁੱਚੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਮਨ ਤੇ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਭਲਾ ਹੀ ਫਿਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ। ਕਈ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਾਜਣ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿ ਉਹ ਸੱਜਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਜਣ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਜਮਦੂਤ ਮੂਏ ਬਿਖ ਜਦੋਂ ਖਾਏ। ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਏ, ਇੱਕ ਤੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਮਦੂਤ ਮੂਏ ਬਿਖ ਖਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰ ਨੇ ਜਮਦੂਤ ਨੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਵਸਾ ਨਾਉ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਈਏ ਤੇ ਨਾਮ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਸੰਗ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਵੀ ਕਬੀਰ ਤੇ ਰਾਮ 'ਚ ਨਾਵੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਾਮ 'ਚ ਹੀ ਵਸਾਂ। ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੱਛੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏ ਹੀ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਖੇ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਨਾਮ ਜੀਵ 'ਚ ਵਸ ਜੇ, ਜੀਵ ਨਾਮ 'ਚ ਸਮਾ ਜੇ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ, ਰਾਮ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ। ਰਾਮ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਾਰ ਹੈ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਬੂਝ ਨ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਰੱਬ ਬਾਰੇ, ਨਾਮ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਬ ਤੋਂ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋਏ ਸੱਚ ਰਹਿ ਨਿਵਲਾਏ। ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੂਹ ਦੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਸੱਚ ਰਹੇ ਨਿਵਲਾਏ। ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ ਲਿਵ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੈ ਕਾਲ ਨ ਸੰਚਰੈ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤਿੱਥੇ ਕਾਲ ਨਾ ਸੰਚਰੈ, ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਜਨ ਤੂੰ ਸੁਜਾਨ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮਿਲਣਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਆਪੇ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਲਾਹੀਐ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੈ ਕਾਲ ਨ ਅਪੜੈ ਜਿੱਥੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਟਿਕ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਿਆ ਕੋਈ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸਰੀਰ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਰੂਹ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਦੀ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਸਭੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮੀ ਕਾਰ ਕਮਾਹੀ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਉਪਜ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਉਂ ਹੋਵਣਾ। ਜਿੱਧਰ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਕਮੀ ਕਾਲੈ ਵਸ ਹੈ
ਹੁਕਮੀ ਸਾਚ ਸਮਾਹੀ। ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਕਾਲ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ, ਆਏ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਣਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਲੂ, ਰਜ਼ਾ ਕਹਿ ਲੂ, ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ, ਇਨਾ ਜਨਤਾ ਵਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਸ ਕਿਛ ਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਸ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਾਂ ਜੋਰ ਨਾਹੀਂ ਕਿਛ ਕਦ ਹਮ ਸਾਕੈ, ਜੋ ਭਾਵੇ ਤਿਵੈ ਬਖਸ਼ ਜੀ ਸਾਗੈ। ਜੋਰ ਨਾ ਚੱਲਈ ਖੜੇ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋ ਥੀਐ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਵਸ ਕਿਛ ਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਉਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਰਜ਼ਾ